as you can see in the title, travel demand modeling, PTV Visum using activity chains, I have been told that this type of models is not frequently used in Russia, so I do hope that I can illuminate it a bit in the following. Да, я хочу показать про моделирование спроса на базе использования цепочек активности. Мне говорили, что этот подход пока в России не используется. Так что хочу вам показать, надеюсь, что это вам интересно. The agenda is quite short, as you can see. First, I would like to give you a quick intro to the approach and classify it into the various methods that are available in Visum. And this will be followed by a very recent real-life example from Tallinn in Estonia. Видите, содержание моего доклада достаточно коротко. Хочу вам показать разные методы моделирования транспортного спроса на базе PTV Visum. Потом хочу, конечно, особое внимание выделить того моделирования подхода цепочек активности. И все это мы показываем на примере конкретного модели в Таллине, который сейчас производит. Ну, и определенного заключения. Yeah, as you know, the travel demand component of a transport model is always the crucial one, the crucial component. And Visum, PTV Visum offers several modeling approaches, each one having specific pros and cons. Ну, как вы знаете, как мы уже слышали, вот моделирование спроса – это самый, скажем так, сложный, самый, скажем так, ключевой момент при моделировании транспортного движения. Вот Visum здесь есть несколько подходов, которые здесь для этого могут быть используемы. These are the methods provided in Visum. In terms of the denomination, there is sometimes some confusion. So to start with, I'd like to provide some quick background infos and clarifications. Вот здесь представлены те методы, которые представлены в Visum в данном моменте. Есть определенная путаница, которую я хочу вам попробовать распутать. Yeah, the first one is the well-known standard four-step approach. It's the classical one, the classical approach, which is based on North American practice. Первый подход – это стандартная четырехшаговая модель. Он классический, он, скажем так, применяется чаще всего, и он базируется на подходе, который из Америки был, скажем так, принят. The second is called EVA or EVA. EVA is a German acronym. You can see the meaning here on the slide. The specific of the EVA approach is the balancing of origin and destination traffic. Второй подход – это EVA, это IVA, это из немецкого, скажем так, словосочетание «Erzeugung, Verteilung, Aufteilung», что переводится как «создание, распределение, выбор режима». Его особенности в том, что здесь идет балансирование источника и цели. Yeah, and third, we have our activity chain-based model. Unfortunately, this one comes with 3 different names, meaning actually all the same. In Visum, it is called tour-based or VSEM. And apart from passengers, it can be also used for modeling freight. Третий one – это вот то, что хотим говорить, который, к сожалению, описывается иногда разными словами. Можно назвать это тур-бейс или там на основе туры. В Visum непосредственно это называется модуль VSEM. Это от немецкого словосочетания. И это основано как раз на цепочке активности, но ее можно также и применять как для моделирования грузооборота, не только для пассажиров. And finally, the fourth one is the newest one, the activity-based model, or ABM, that has been presented or mentioned previously in one of the talks. ABM shouldn't, however, be mixed up
with agent-based simulation. Some of you might have heard, for example, of Matsim, an open source software that can be used to establish or develop agent-based simulation models. И четвертый подход, самый новый подход, ABM, Activity-Based Model, который нельзя перепутать с методом перераспределения потоков, агентное моделирование, или точнее сказать, агентно-имитационное моделирование, которое в том числе применяется в известном open source набор методов в Macim. The first three of these ones presented here are macroscopic approaches where travel demand is modeled in an aggregate way. To do so, person groups are used that are supposed to be somewhat homogeneous in their travel behavior. Первые три метода – это макроскопические, классические модели, которые работают на агрегирование свойств людей на определенные однородные группы. ABM, in contrast, as you can see, is actually a microscopic method which models distinct persons, so not on an aggregate basis. By the way, if you want to learn more about ABM in Visum, you should listen to the talk of my colleague Martin Sneidlager later today. И в отличие последняя модель спроса ABM, которая является на самом деле микроскопическим моделированием перераспределения потоков, где идет десагрегированное до конкретного человека, где генерируется так называемое синтетическое население. У этого подхода расчета спроса будет отдельный доклад от коллега Бернарда, позже про ABM от Мартина Сneidlager. Yes, when you look at these names, I do admit that one can easily get confused by these different terms, especially by activity-based models, as the first three, the macroscopic ones, are based on activities as well. But I hope that I could clarify it a bit. Ну и надо иметь в виду, что можно действительно очень легко это все перепутать, потому что на самом деле и макроскопические модели, которые первые три, они все тоже основываются на активности людей, но здесь это активности конкретных групп, а в ABM мы говорим о активности конкретных отдельных людей из сгенерированного синтетического населения. Yeah, as mentioned previously, this activity chain-based method is called tour-based in Visum. It is actually a development of the standard four-step approach. Тот подход, который мы хотим более подробно посмотреть на основе цепочек активности tour-based, он на самом деле базируется, скажем так, был создан на базе стандартного четырехшаговой модели. This four-step method models single trips, as you can see it here, trips as well transitions from one activity to the next. And these trips are independent from each other. And that also means that the inner dependencies of a person's activity schedule throughout the day are disregarded in this approach. Здесь мы видим, как работает этот стандартный четырехшаговая модель, где есть активности, допустим, из дома на работу или там из работы в школу и так далее. И вот все эти активности, они выполняются независимо друг от друга, и, соответственно, скажем так, не создается цепочкой зависимости от скажем так, следующего перемещения от предыдущего перемещения, активности. Yeah, the tour-based approach corrects this disadvantage of the four-step as the activities are assembled to chains representing the daily schedule of persons. Этот подход на основе цепочек активности корректирует это и создает именно, скажем так, комбинирует их и связывает их друг с другом и создается так называемый тур или цепочка активностей.
And these chains are distinguished by the home activity. So if a person leaves from home, for example, twice a day, then this becomes also 2 chains for this person. И они становятся привязаны к главной активности, это дома. Значит, если человек 2 раза совершает перемещение из дома куда-то, вернется и еще раз, то это создается 2 отдельные цепочки, допустим, там дома работа, покупка домой, и потом еще вечером дома досуг дома. Yeah, as mentioned, the synonym for tour-based is Visum. Again, a German acronym. You can see the meaning here. Sorry, Christian. Этот модель на основе цепочек активности в Визуме называется Modelирование. Это немецкий акроним из Verkehr an Städten, Erzeugungsmodell, транспорт в городах, модель создания. Yeah, and I've already touched the motivation for its invention, chains instead of pairs, and consequently a better and more intuitive representation of the people's trips on a day. Но здесь основная идея в том, чтобы, во-первых, как я уже говорил, представить именно зависимые друг от друга перемещения в виде цепочек активности вместо только пары. И второе – это более интуитивное представление движения людей в течение дня, потому что мы имеем вот эту зависимость, и мы можем представить, что он утром действительно едет на работу, потом что-то делает, дальше едет из работы, там покупка, и это может быть привязано к конкретному временному шагу. Yeah. Regarding the required input data, the 4-step model or approach actually just needs person groups and activity pairs. Here on the right, you can see the respective menu in Visum, so person groups and the pairs, and also demands charter, which are just combinations of person groups and pairs. Входные данные 4-шаговой модель – это группы населения, группа называется в Визуме, и пара активностей. Это из дома, допустим, на работу, работа домой. The tour-based, on the other hand, makes some higher demands on the data, on the required data, as it can be seen here. Apart from the actual chains, it needs an assignment of the activities to the respective so-called structural properties or land use data, which are responsible for trip attraction calculation. В расчет спроса на основе цепочек активности эти входные данные добавляется информация о статистике, это структурные данные, значит, это привязка к конкретному количеству населения, рабочее место в садах, детских садах. Это дальше формируются также активности, из этих активностей формируются пары, и из этой пары формируются уже конкретные цепочки. Yes, and the last point here, and finally, as we are modeling the daily schedule with our chains, you can also implement specific time series. I will tell you a bit more on that in a minute. И дополнительно к этому все еще, как мы говорили, интересно это относительно времени, что когда совершаются эти активности, можно добавлять кривые спроса, которые определяют, в какой промежуток времени есть вероятность выполнения тех или иных перемещений. Yeah, there are some advantages of the tour-based approach. I'd like to highlight at least some of them. First, in tour-based, the mode choice depends on the whole tour. So when you are using the car, for example, for a shopping trip, then you will usually not take the bus for the trip home. Хочу рассказать о преимуществах этого системы. Значит, есть, скажем так, привязка этих перемещений относительно вида транспорта. Значит, если вы уехали из дома на автомобиле на своем личном, то вы и должны завершать все цепочки на своем личном автомобиле. Second, the tour-based offers a so-called rubber banding approach or rubber banding function. It was implemented to
Well, yes, to make the choice of destinations and modes along an activity chain more realistic. И второй – это так называемая резиновая лента или там rubber band, где определяется, что те второстепенные цели, такие как, допустим, покупка, что они должны быть относительно, скажем так, их доступность рассматриваться относительно близости к этим основным целям цепочки. Yeah, the idea behind rubber banding is that it anticipates subsequent home trips, as shown here in this picture. If somebody goes to a shop, for example, on the way back home from work, then rubber banding considers only a certain catchment area for the destination choice. Но здесь это представлено на картинке, да, что вот действительно мы будем искать возможности совершать покупку, если мы находимся по пути на работу, там, где это, скажем так, поближе по пути. И чем дальше, чем менее вероятно. Чем дальше от этих двух активностей, тем менее вероятно, что мы этот цель выбираем. The third advantage I would like to mention is that you can also derive matrices with a finer time resolution if empirical time series are implemented in the model. И второе преимущество в том, что если у вас есть информация о кривых спроса по активностям, то вы можете в конечном итоге рассчитать матрицы корреспонденции и результат расчета спроса для конкретного промежутка времени. Yeah, as mentioned in the beginning, each method has pros and cons. This also applies for the tour-based approach. In general, the development of tour-based models takes somewhat more time, and for this reason, tour-based models are also somewhat more expensive than standard ones. Ну и к всему, что есть преимущества, есть и недостатки, как говорил ранее. В первую очередь недостатка в том, что модель более сложная, и, соответственно, ее разработка требует больше усилий, больше времени, и, конечно, в итоге они, скорее всего, и более дорого обойдутся. The model runtimes are usually higher as well, which is mainly affected by the length of the activity chains used in the model. Расчетное время также вырастает, потому что она вырастает именно пропорционально длин этих цепочек активностей. You can see an example of the chains here, a chains, activity chains, and also their frequencies, and they have to be truncated in order to eliminate, let's say, exotic and overlong ones, like those ones marked here. Здесь вы видите пример этих цепочек активности, и их необходимо сократить до разумного количества и убрать те, которые очень сложные и, наверное, маловероятно, и объединить. Вот здесь они красно отмечены, такие примеры цепочек, которые очень длинные. Каждая буква означает конкретные цели. In this example here on the left are the chains and their frequencies before truncation. On the right, you can see it after truncation with a maximum length of 4 activities. Вот справа вы видите, скажем так, пример, как они были сокращены. Вот здесь они были сокращены до максимум 4 активности в одной цепочке. Вот, значит, из этого большого списка надо будет агрегировать маленьким. The second point here, or the third point, is that tour-based models are still aggregate models, and in recent years, as you know, disaggregate modeling has gained some importance. Ну и надо иметь в виду, что несмотря на то, что мы дальше более усложняем и более подробно рассматриваем, мы это все еще рассматриваем как агрегированную модель, которая смотрит группы населения, а не конкретно отдельные люди, которые имеют конкретные паттерны.
Regarding the last point here on the slide, tour-based is still rarely used outside Europe, unfortunately. However, I can tell you that our biggest client, RTA in Dubai, has been operating a tour-based visum model since many years. Но, тем не менее, надо сказать, что вот этот подход, или признаться, что этот подход пользуется в основном только в Европе. За пределом Европы мало его используют или почти не используют. Мне, тем не менее, хочется подчеркнуть, что их одна из крупнейших клиентов – это RTA, это управление, это департамент транспорта города Дубай, пользуется именно этим подходом. Yeah, and overall, I'd like to point out that based on our experience, the advantages of tour-based modeling clearly outweigh the disadvantages. И по их опыту, те недостатки, которые имеет модель спроса на основе цепочек активности, они перевесятся именно преимуществами, поэтому они применяют этот подход активно. Yeah, in the next section, I want to provide an insight into a use case where this tour-based method is currently being applied, namely the Tallinn transport model. Дальше хочу показать конкретный пример, где применяется эта модель Таллина, город Таллин. This project has been issued by the City of Tallinn as the client in 2020, 1 year ago. It is still ongoing with an expected closure in December. Проект был запущен непосредственно от города Таллина. Начат он был в конце прошлого года и находится в данный момент еще в процессе разработки. The model itself is rather small, as you can see. It covers only 400 zones. However, it includes a tour-based passenger model. Модель небольшой, включает 400 транспортных районов. To give you an idea of how the demand model components were implemented, I'm going to show you some details on the following slides. Ну, в нем есть непосредственно, конечно, модель спроса, и вот эту модель спроса мы хотели сейчас посмотреть более подробно. Yeah, and just to mention that the demand model set up for Tallinn was based on 2 household surveys on travel behavior. Для того, чтобы, надо напомнить, что для того, чтобы создать модель спроса, было применено результаты 2 опросов подвижности населения, телефонные опросы, которые были у клиента. Yeah, starting with the person groups, as for them, we have made a distinction of the inhabitants of Tallinn and those of the surrounding Harju County, simply because of specific travel behavior. Модель была разделена на 2 частей. Это город Таллин и его окрестность, его пригород под названием муниципалитета Харju. Overall, as you can see, we have 12 person groups in our model, which is, well, yes, quite little compared to other models where we sometimes have up to 30 person groups. The thing is that we had to align our model to the available data, which were unfortunately quite limited. Дальше вы видите, что есть 12 групп населения. Они привязаны к данным, которые были доступны. Данные, к сожалению, были доступны немного, поэтому здесь, на самом деле, этой группы населения еще относительно небольшой. Обычно у нас есть не только, скажем так, 12 делить на 2, часть группы, а 14 групп населения. These are the activities from which we assemble the actual chains. Every activity needs to be assigned to a structural property or land use. So reflecting the trip generation for the activities and the attraction side for the structural property. Здесь вы видите активности. Каждой активности должен быть привязан конкретно данные статистики. Вот видите, там есть настройка, возможно, привязка к данной статистике, structural property.
и надо определить, что является домашним целью. And the structural properties or land use data are then implemented in Visum as Visum attributes, for example, as number of workplaces, school places, or the floor area of shopping facilities. И вот эти данные статистики, данные структуры статистики, они привязаны к этому structural property, и сам будет представлена вся информация о социально-экономической статистике. Next are the activity pairs, as well derived from empirical data. Here on the right, you can see that each pair is associated with one time series. Дальше мы здесь видим пары активностей. Значит, здесь мы видим, что это есть активность, где начинается перемещение и где она заканчивается, цель и источники, из список самых активностей. И вы видите справа, что каждая эта пара активности привязан к конкретной кривой спроса. And as an example highlighted here, we have here the one for the home-work pair, including the absolute distribution, which is called weight here, but also the relative shares, so the distribution across the 24 hours of a day. И здесь открылась сейчас одна такая кривая спроса, где вы видите для каждого промежуток времени задан определенный вес, который определяет, скажем так, вероятность и в конечном итоге количество перемещений по этому активности в определенный промежуток времени. Yeah, what is finally used in the actual model calculation are the demand strata. Demand strata are simply all existing combinations of activity chains and person groups. And as you can see in our Tallinn case, we have 152. То, что в конечном итоге используется, это так называемые слои спроса, demand strata, которые комбинируют конкретные активности. Вы видите в модели Таллина их конкретно 152 штук. This is how the model has been generally specified for Tallinn. In order to run it in Visum, one has to add at least 2 steps in the procedure sequence. Эта модель была создан именно для города Таллина, и были потом созданы, конечно, соответствующие процедуры в последовательности процедур. Yeah, the first one is the actual trip generation step in the tour-based model. Here again, the demand strata in this picture. Each stratum carries a so-called mobility rate, which simply is the frequency of the respective chain derived from the travel survey. Здесь вы видите, что каждый слой спроса был создан в процедуру создания транспортного движения. Для каждого слоя спроса, напоминаю, 152 штук, конкретная mobility rate, это значит, это вероятность того, что это перемещение состоится относительно статистики. As you can see, the numbers of these mobility rates are relatively small, but again, they refer to the whole chain. So if you want to calculate the actual trip frequencies for a person group, you will have to multiply these numbers with the numbers of the activities in the chain and sum up over all chains of the respective person group. Вы видите, что цифры достаточно маленькие, но надо иметь в виду, что это относительно цепочки, значит, внутри одна цепочка совершается несколько перемещений, да, допустим, из дома, работа, покупка домой, это получается 3 перемещения, которые внутри одна цепочка, и она, получается, надо еще умножать на этот mobility rate. Finally, we have the trip distribution and mode choice. This is the famous Visum step. Both are calculated simultaneously in a model, in a tour-based model.
Дальше есть тут известный шаг от Visum, где одновременно проводится расчет распределения, значит, выбор цели и выбор режима спроса, режима транспорта, значит, на каком виде транспорта вы совершаете перемещение. The reason for this simultaneous calculation is that the accessibility of a certain zone by a certain mode is already considered in the distribution step by so-called mode log sums. Суть или, скажем, причина этого комбинированного распределения выбора режима в том, что, как мы вначале говорили, что когда вы начинаете ваше перемещение, вы определяете уже свой вид транспорта, и они передаются так называемо через log sums. That was actually on the specifics of the Tallinn model, a quick insight into that. To complete the picture, some additional information on the challenges we have been facing during this project. However, I don't want to go into the details here. Это было, скажем так, такое представление, как это было реализовано, этот подход в модели Таллина. Сейчас в конце хочу еще кратко представить, что мы получили сейчас на примере Таллина. What turned out to be most important also in the Tallinn project is the availability of valid travel behavior survey data. In Tallinn, we couldn't carry out a new survey because of the pandemic, so we had to unfortunately rely on older data. У нас была проблема в том, или вызов был в том, что нельзя было из-за пандемии провести новый опрос подвижности. Значит, нам надо было бы работать с теми данными, которые уже до того были собраны, в том числе опрос подвижности населения, и здесь были большие ограничения. Yeah, to conclude, a tour-based model is based on our experience superior to standard four-step models. It makes, however, higher demands on input data and model setup. It can be successfully developed despite challenging settings like the ones in Tallinn, and it should be probably seen as interim method in the long term. Ну, наши выводы, что эта модель действительно, модель на основе цепочки активности, модель спроса, да, она действительно происходит стандартно четырехшаговая модель, он сложнее, конечно, да, но его можно внедрить, даже если, скажем так, условия с данными не идеальны, и стоит это рассмотреть как, скажем, такой промежуточный шаг при развития моделирования дальше в будущем. Yeah, regarding this last point, we think that tour-based models will be replaced by ABM in the future, but that doesn't mean 5 years, but rather 10. Ну и относительно последнего пункта, PTV считает, что этот подход будет замещен подходом ABM. Ну, это долгосрочный процесс, и это вопрос, наверное, даже не 5 лет, а может быть и, скажем так, 10 лет, когда это будет действительно совмещен. Yeah. For the coming years, ABM is still expected to remain in the scientific corner and to be non-standard. Ну, в данном моменте, наверное, в ближайший год все-таки считается, что ABM это пока подход такой больше научного школа, но он в будущем, конечно, имеет достаточно большие перспективы стать и стандартным. There are only very few such models in the United States, as I know, and the most prominent one is the Southern California ABM, but I have to clearly state that this model is based on an extremely good data situation, which can be hardly found elsewhere. ABM используется уже в Америке, но в очень ограниченном количестве. Он знает про модель Южная Калифорния, которая была создана, но очень большими усилиями при сборе данных и, скажем так, дополнительными, скажем так, сложностями, поэтому пока будет это заменить полностью другие подходы, время еще, скажем так, будет много проходить.